നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ കാർഷിക ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ. तो ये एक बहुत अच्छा बिल होता और किसानों को फायदा होता. जब हमारे हाउस में आया राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं करूंगा, तो हमारे सभी साथियों ने, अलग अलग पार्टियों ने 5 रेजोल्यूशन दिए थे, अलग अलग लोगों ने दिए थे, अलग अलग पार्टियों ने दिए थे, जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन दिए थे कि यह ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था, जिस पे वोटिंग होती. हमारे 2 साथियों ने मोशन दिया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए. मेरे ख्याल मिस्टर डेरिक ओब्रायन और हमारे नहीं रिची शिवा जी ने दिया था. इन्होंने मोशन दिया था इसको सिलेक्ट कमेटी, और हम सब सहमत थे उसको सिलेक्ट करने कमेटी के, जितने भी 18 पार्टियां. ये नहीं हुआ. फिर हम लोग बैठे और 15 लोगों के ही सिग्नेचर, 15 पार्टी के सिग्नेचर हुए, क्योंकि रात देर हो गई थी जब हमने लेटर दिया. 3 पार्टीज के हम सिग्नेचर नहीं करा पाए, और राष्ट्रपति जी को हमने ये पत्र लिखा और कहा कि हम अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं और ये आपको एडवांस में कॉपी भेज देते हैं कि राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया, और वैसे ही कानून पास किए जाते हैं पिछले कई सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है. ये स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से जब 1 बजे के बाद हम लेना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था. एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी बीजेपी की, और उस कंसेंसस को नहीं माना गया, जिसके चलते ये तमाम हंगामा हुआ. इसलिए हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है कि जिनको कहना चाहिए था कि आज मत चलाओ, हमारे पास नहीं है कंसेंसस, उस पर बनता है कल चलाने के लिए. और फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, जिनके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने दबादब कानून को, बिल को पास कराने का, पारित कराने का जो प्रयास किया और किया, हमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था. जो खड़े थे उस सदन में, जो लोग बैठे थे लोकसभा में, उनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था क्या है, क्योंकि आवाज तो राज्यसभा में भी सुनाई नहीं दे रही थी. तो जो बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाजत नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई. डिवीजन के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीजन करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीजन करो. ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीजन हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीजन के बिल. तो जिस तरह से तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई. इसीलिए यह हमने जो representation दी है. കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ER രാഗേഷ് നൽകും. രാഗേഷ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്? അശ്വതി, കർഷക ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ബില്ലുകൾ ഒപ്പുവെക്കരുത്, രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചാൽ നിയമമാകും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഇത് ഒപ്പുവെക്കരുത് എന്ന് മടക്കി അയക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ചർച്ച കൂടാതെയാണ് ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം തന്നെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒപ്പുവെക്കരുതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. 5 പാർട്ടി നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഇപ്പോൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഗുലാം നബി ആസാദ്, CPM പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇളമരം കരീം, DMK അവർ പ്രതിനിധീകരിച്ച് തിരുച്ചി ശിവ, ജോസ് കെ മാണി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. ഗുലാം നബി ആസാദ് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പാർലമെന്റിലുണ്ടായ, രാജ്യസഭയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി സർക്കാരാണ്. ഈ ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതുമാണ്. പക്ഷേ സർക്കാർ പിന്നീട് ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. ഏതായാലും
ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെക്കരുതെന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം സ്വാഭാവികമായും ഈ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. രാഷ്ട്രപതി ഈ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടുകൂടി ഇത് നിയമമാക്കുകയും ചെയ്യും. അശ്വതി, രാകേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയോട് ഒപ്പ് ഇടരുത് എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ നടപടി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം, അല്ലെ? തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രപതി ഈ ബില്ല് ഒപ്പിടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടുകൂടി നിയമമാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ബില്ലിൽ ഒരു ചർച്ച പോലും കൃത്യമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഡിവിഷൻ, അതായത് സ്വാഭാവികമായും സഭയ്ക്കകത്ത് ഈ ബില്ലിനെ ആരൊക്കെ എതിർക്കുന്നു അനുകൂലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകും, വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ലാതെ ശബ്ദ വോട്ടോടുകൂടി ഇത് പാസാക്കി എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന വാദം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യും. രാകേഷാണ് വിവരം